المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قط ضحى مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضعف ظل. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف لا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف ورب شيخنا ورب أرواحنا حجيني الدين من الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهر السلام القيوبي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه نية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة
كل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الأولى بعد المئة في فضل الله على أقل عباده. حكي أن عبد الله بن جدعان كان في ابتداء أمره صعلوكا شريرا فانكا كثير الجنايات حتى أبغضه والده وعشيرته ونفوه وحلفوا لا يعونه أبدا. فخرج في شئاب مكة حائرا كئيبا يتمنى أن يموت ولم يزال سائرا حتى رأى شقا في جبل فدخل فيه يرجو أن يكون فيه حية أو شيء يقتله يستريح من الحياة. فرأى فيه ثعبانا عظيما له عينان تتوقلان كالسراج. فأقبل الثعبان إليه فتأخر هاربا منه فانساب الثعبان مستدبرا. عاد إليه فنظر إليه الثعبان ولم يهرب منه وأقبل عليه وضربه فإذا هو مصنوع من فضة وعيناه ياقوتتان. وكسره وأخذ عينيه وإذا خلفه مكان كالبيت فدخله فإذا به جثة عظام طوال وعند رؤوسهم لوح من فضة فيه تواريخهم وأنهم من رجال جرهم وملوكهم. ثم تقدم فرأى وسط البيت كوما عظيما من الياقوت
واللؤلؤ والزبرجد والذهب وأخذ منه ما قدر عليه وأغلق بابه وعلمه ثم أرسل إلى أبيه شيئا من ذلك ليسترضيه ووصل عشيرته كلهم فسادهم وصار يطعم الناس ويفعل المعروف من ذلك الكنز حتى قال صلى الله عليه وسلم إني كنت أستزل بجفنة عبد الله بن جدعان من الحجير. قالت عائشة يا رسول الله هل نفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يكن يوما يا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين والله أعلم والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الأولى بعد المئة في فضل الله على أقل عباده. Hikayat yang pertama setelah 100 hikayat tentang keutamaan Allah, anugerah Allah atas hamba Allah yang sangat sedikit. Fadlullah yu'tihi man yasha. Kemudian dihikayatkan anna Abdullah bin Jad'an kana fi ibtida'i amrihi, bahwasanya Abdullah bin Jad'an pada waktu pertama kali permulaan urusan dia, perkara dia, so'alukan syarira. Ini orang kaya ini, orang kaya raya. Tapi awalnya dia adalah seorang yang fakir. Fakir itu di bawah miskin. Syariran, udah fakir, kerjaannya kerjaan yang jelek, kerjaan yang buruk. Sekarang begitu ya, orang miskin belagu lagi. Sembahyang, gak puasa, mabuk, judi. Ini udah kejadian zaman dahulu begitu. Di zamannya Rasulullah SAW ada seorang yang bernama Abdullah bin Jad'an. Orangnya orang fakir, kemudian ini orang tukang berbuat kejahatan. Fanikan, tukang tipu. Gimana aja tipu dia. Jadi kerjaannya demikian. Udah fakir, kemudian berbuat kejahatan, kemudian tukang tipu. Kafirun jinayati, banyak berbuat kesalahan, melanggar hukum-hukum dari hukum-hukum Allah, dilanggar oleh dia. Hatta adghadahu waliduhu wa ashiratuhu, sampai ayahnya dan keluarganya membencinya karena ini orang kerjaannya adalah kerjaan yang tadi itu, hal-hal yang Allah larang dia dikerjain. Sembahyang, gak puasa, judi, mabuk, maling, segala macam. Sampai akhirnya bapaknya dan keluarganya semua membenci nih Abdullah bin Jad'an. Wa nafauhu, dan mereka semua langsung mengasingkan, diasingin itu, dibuang. Wa halafu la ya'lunahu abadan, dan mereka bersumpah tidak akan berikan tempat kepada Abdullah bin Jad'an selama-lamanya. Dikasih, mereka semua mengasingkan Abdullah bin Jad'an, kemudian mereka bersumpah tidak akan apa tadi? Tidak akan berikan tempat, berikan rumah kepada Abdullah bin Jad'an selama-lamanya. Fakhraja fi syi'abi Makkah hairan kaiban, maka dia keluar di jalan-jalan kota Makkah, jalan di bukit, Syi'ab disebutnya, hairan, dalam keadaan bingung, kaiban, sedih. Dia itu orang diusir apa keluarganya, diusir. Kemudian mereka bersumpah keluarganya gak bakal ngasih tempat selama-lamanya kepadanya. Dia langsung keluar, diminggat tuh. Jalan di jalan-jalanan bukit dari kota Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan bingung, sedih dia itu. Ya tamanna an yamuta, dia berkeinginan agar mati. Mudah-mudahan
mati nanti itu. Udah saking apa itu? Saking putus asa udah gak punya harapan lagi. Keluarganya usir, keluarganya tiadakan dia dan kasih tempat sama sekali. Bahkan dia nanti pada akhirnya nanti jadi orang kaya raya ini. Ini orang yang fakir, orang yang diusir, tapi nanti bahkan jadi orang yang kaya raya. Walam yazal sa'iran, terus di jalan. Hatta ra'a syaqqan fi jabalin, sampai dia melihat ada sebuah lubang di sebuah gunung. Dia lihat dan lubang di sebuah gunung. Fadakhala fihi, dia masuk di itu lubang. Yarju an yakuna fihi hayyatun aw syai'un yaqtuluhu, dia berharap di itu lubang ada seekor ular atau sesuatu yang bakal membunuh dia. Karena dia udah apa ini? Terus asa apa itu? Terus asa sama sekali dia itu. Gak mau lagi hidup di alam dunia. Keluarganya usir, bapaknya benci, keluarganya usir, dan tidak diberikan tempat selama-lamanya. Apa tujuannya tuh? Dia pengen ada seekor ular atau sesuatu yang membunuhnya dia. Liyastariha minal hayati, agar dia stariha minal hayati, biar dia rehat dari kehidupan ini, biar nggak capek lagi dari kehidupan dunia ini itu. Ini terus asa ya. Asa, nggak boleh gitu terus asa. Kita kalau ada putus asa, minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa'ahyini. Ya Allah, kalau seandainya hidup itu lebih baik untuk aku, maka hidupkan aku. Jadi ada orang yang sakit, ketika putus asa hidup, jangan dia bunuh diri, nggak boleh. Minta kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan aku hidup lebih baik daripada yang lainnya, maka hidupkan aku. Tapi sebaliknya, jika seandainya kematian lebih baik untuk aku, maka matikan aku. Itu yang doa yang Nabi ajarkan. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Jadi nggak boleh orang boleh putus asa hidup terhadap satu penyakit yang diderita, langsung dia bunuh diri, tidak diperbolehkan pada hukum agama. Doa dengan kalimat tadi itu, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi ini orang boleh putus asa ya. Abdullah bin Jad'an, dia masuk lubang, dia berharap ada ular atau sesuatu yang membunuh dia, biar dia rehat dari kehidupan dunia ini. Kita nggak boleh itu. Ajarannya Rasulullah SAW berdoa dengan kalimat tadi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Berberkah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Itu doanya tuh ya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi nggak boleh kita minum baygon, nggak boleh kita bunuh diri, tidak diperbolehkan pada ajarannya Rasulullah SAW. Doa dengan kalimat tadi, itu ada putus asa, sakit atau lainnya tuh, udah buntu dalam hidup, jangan langsung ambil baygon, langsung ada bunuh diri, nggak boleh tuh. Doa dengan kalimat tadi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nah, ini nih Abdullah bin Jad'an, dia putus asa. Dan pada akhirnya dia pengen bunuh diri, masuk sebuah gua, sebuah lubang di sebuah gunung, dia berharap ada seekor ular atau sesuatu hewan yang bakal bunuh dia. Fara'a fihi thu'banan 'azima. Dilihat ada seekor ular yang besar. Betul ular emang pengen apa dia? Pengen mati. Pas dia masuk itu lubang, dilihat ada seekor ular yang sangat besar. Lahu ainani
Tatawaqqadani kasraji. Ini ular memiliki dua mata yang menyala-nyala seperti lampu. Masuk lubang, benar ada ular besar. Dua matanya nyala-nyala seperti lampu. Fa'aqbala Thu'ban ilaihi. Ini ular langsung menghadap kepada Abdullah bin Jada'an. Fata'akhara hariban minhu. Abdullah langsung apa? Langsung kabur dia. Ular yang kotor, nah kena gue makan loh. Langsung ini Abdullah apa? Ketakutan, dia kabur. Fansabat Thu'ban mustadbiran. Ini ular langsung dia berjalan sambil dalam keadaan kencang, langsung mustadbiran, langsung ke belakang. Bukan yang ngejar siapa tadi itu? Abdullah bin Jada'an, bukan. Malah dua-duanya malah apa? Malah kabur aja. Ada ular serban dia. Serban dia. Dia pengen cabut di Abdullah, dia mundur lari ke belakang, ular juga mundur lari ke belakang. Berarti keserban yang pengen dimakan Abdullah Jada'an. Fa'ada ilaihi fanazara ilaihi Thu'banu falam yahrub minhu. Maka ini ular baik lagi tuh, baik lagi ke Abdullah bin Jada'an. Kemudian ini ular ngeliatin Abdullah bin Jada'an. Nah, teman apa bukan? Kok bukan itu lama? Ular ngeliatin Abdullah bin Jada'an, ngeliatin. Falam yahrub minhu. Abdullah bin Jada'an untuk yang kedua kali dia gak kabur. Saling apa itu? Saling saling ngeliatin itu si ular ngeliatin Abdullah juga ngeliatin ular tadi dan dia tanya. Wa aqbala alaihi. Abdullah bin Jada'an langsung apa? Dia menghadap itu ular, darabahu, dipukul berani itu. Dilihatin, kemudian kata Abdullah, wah preman sih. Langsung dipukul tuh ular mati. Fa'idha huwa masru'un min fiddatin. Pas dilihat, ini ular terbuat dari perak tuh. Wa ainahu yaqutatani, dan dua matanya terbuat dari batu yakut. Pas dibunuh, dimatiin, ternyata ini ular terbuat dari perak. Nggak ada makhluk Allah kan begitu. Dan Allah yang ciptain. Jadi nggak makhluk Allah sesuai dengan yang kita lihat, bukan. Kadang-kadang kayak begini. Pas dibunuh, ternyata ini ular terbuat dari perak. Kemudian matanya terbuat dari batu yakut. Gampang aja ya, Allah pengen kasih rezeki kepada seorang hambanya itu. Maka salahu wa akhrada ainaihi, langsung dipecah-pecahin tuh, diambil dua matanya. Fa'idha khalfahu makanun kalbaiti, tiba-tiba di belakang dia ada sebuah tempat kayak rumah, kayak kamar gitu. Fadakhalahu, langsung dia masuk. Fa'idha bihi juthatun izamun tiwalun, tiba-tiba di sana ada banyak jenazah yang tinggi besar. Pas dia kemudian ngebunuh tadi ular yang matanya terbuat dari batu yakut, kemudian tubuhnya terbuat dari perak. Tiba-tiba di belakang dia ada sebuah tempat seperti rumah. Dia masuk, kemudian di dalamnya ada banyak jenazah yang tinggi besar. Wa inda ru'usihim lawhun min fiddatin fihi tawarikhuhum. Di kepala mereka itu ada lauh, ada papan yang terbuat dari perak. Di dalamnya ada tanggal-tanggal kematian mereka. Disebutin tuh, tulis tuh apa nisannya. Jadi terus itu, di situ ada tanggal-tanggal kematian mereka. Wa annahum min rijali jarrihim wa mulukihim, dan bahwasanya mereka ini adalah termasuk daripada orang-orang yang merupakan pembesar raja-rajanya itu. Jadi di dalamnya adalah tempat raja, itu terus itu dia, papan itu biasa tanggal-tanggal kematian itu raja. Tsumma taqaddama, kemudian dia maju ke depan. Fara'a wasatul baiti quman 'aziman, kemudian dilihat di pertengahan rumah ada satu tempat yang tinggi, yang besar, yang tinggi, minal yaquti, yang terbuat dari batu yakut. Jadi tadi ularnya badannya terbuat dari perak, kemudian matanya terbuat dari batu yakut. Pas masuk rumah ada gundukan tanah tinggi. Ini tanah isinya apa? Terbuat dari apa? Dari batu yakut.
wal lu'lu'i dari permata, wal zabarjadi batu zabarjad, wal zahabi dari emas. Jadi ini tanah yang membuka tinggi itu ternyata terbuat dari batu yakut, dari permata, batu zabarjad, kemudian juga dari emas. Fa'akhadha minhu ma qadara alaihi, diambil sekedar yang dia butuhin itu, diambil sedikit yang dibutuhin sama dia. Wa aghlaqa babahu, berarti harta apa itu? Harta apa itu? Harta karun dapat tuh. Dapat harta karun tuh. Dapat harta karun, kemudian ditutup. Wa aghlaqa babahu wa 'allamahu bitanain. Tempat inilah tempat yang ditemuin, situ ada batu yakut, ada permata, ada batu zabarjad, juga ada emas. Ini kayak mendadak nih, benar. Fadlullahi yu'tihi man yasha', tuh keutamaan dari Allah, anugerah Allah berikan kepada hamba Allah yang Allah kehendaki. Tsumma arsala ila abihi syai'an min dzalika, kemudian dikirimin kepada ayahnya tuh sedikit dari yang didapat tadi itu, dikirimin ke ayahnya. Didapat tadi semua, dikirimin yang tadi didapat ke ayahnya. Liyastardiyahu, agar ayahnya itu redoin dia. Itu penting ya, dikirimin sesuatu ke orang tuanya, ayahnya, biar ayahnya redho kepada dirinya. Di samping dia kasih ayahnya tadi yang didapat, wa wasala ashiratahu kullahum fasadahum, dan dia memberikan kepada semua keluarga yang benci dia seluruhnya. Tuh, lihat tuh. Nah, tadi awalnya dia apa tadi deh? Dibenci, dibuang, kemudian bersumpah mereka semua tidak akan memberikan tempat tinggal kepadanya. Tapi dia nggak balas dengan kejahatan tadi. Dapat duit, dapat harta, malah dibagi-bagi ke semuanya tuh. Udah jahat tuh. Fasadahum, pada akhirnya dia memimpin mereka semua. Orang kaya, raya, duitnya banyak, pimpin semua keluarga. Wasalawat imun nasa, dan dia memberikan makan orang lain dari hasil harta tadi yang dia dapat, dikasih makan orang banyak. Wayat alul ma'rufan dan dzikal kanzi, dan dia berbuat kebaikan untuk semua orang dari harta karun yang tadi didapat. Jadi dia nggak balas kejahatan dengan apa? Dengan kejahatan, dibalas dengan kebaikan. Nih, jadi pemurah ini orang nih. Namanya tadi siapa? Abdullah bin Jada'an tuh. Jadi pemurah luar biasa, kaya raya pemurah. Dia nggak pelit sama sekali. Nah, tapi sayangnya hatta qala sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Inni kuntu astazillu bi jannati Abdullah bin Jada'an minal hayyin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya menuduhkan diri saya di batang pohon anggur milik Abdullah bin Jada'an. Sangat kaya raya tuh. Sampai Nabi Muhammad SAW beliau meneduhkan dirinya di batang pohon anggur Abdullah bin Jada'an dari minal hajiri, dari waktu siang yang sangat terik. Tapi kalau waktu siang itu pasti Nabi apa? Berteduh di batang pohon anggurnya daripada Abdullah bin Jada'an. Qalat Aisyah tuh, maka berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, hal nafa'ahu dzalika, ya Rasulullah, apakah hal itu nanti bakal memberikan manfaat kepadanya pada hari kiamat nanti? Atau kerjaan mulia kan tadi? Ngasih uang hartanya kepada bapaknya, kepada keluarganya, kemudian sampai Rasulullah meneduhkan dirinya di batang pohon daripada anggur milik daripada Abdullah bin Jada'an. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, apakah supaya bermanfaat kepada Abdullah bin Jada'an? La. Nabi bilang sama sekali semua itu tidak ada manfaatnya kepada Abdullah bin Jada'an. Kenapa demikian tuh? Kok gak ada manfaatnya buat dia? Li'annahu lam yaqul yawman, karena dia nggak pernah berdoa kepada Allah satu hari, nggak pernah sekali dia berdoa kepada Allah dengan kalimat ini, ya Rabbil firli khati'ati yawmaddin. Penting nih kita berdoa kepada Allah dengan kalimat istighfar. Bisa Rabbil firli wali walidayya, bisa astaghfirullahaladzim, bisa macam-macam istighfar yang nggak diajarin itu ya. Nah ini Rasulullah Abdullah bin Jada'an, dia nggak bisa memberikan manfaat harta yang telah dia berikan kepada semua orang banyak, sebab dia nggak pernah berdoa kepada Allah dengan kalimat ini, ya Rabbil firli khati'ati yawmaddin, ya Allah ampunilah kesalahan aku pada nanti hari-hari kiamat.
Jadi nggak pernah doa dengan kalimat ini, pada akhirnya nanti semua kebaikan yang dia pernah kerjakan tidak memberikan manfaat padanya pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya Rasulullah